یسوع مسیح کے نام میں ذیشان انیل کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام اور اس سیریز میں ویلکم۔ ہم اس سیریز میں سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی ذات کے برابر کیسے ہیں۔ جب ہم مسیحی یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کے برابر ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہے، ہماری حوالے کیا ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ کیا، ہم کن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم نے پرانے عہد نامے سے بات کی ہے، نئے عہد نامے میں کافی حوالہ جات ہے، لیکن ہم پہلے پرانے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامے سے ہی جو تھا، صحیفوں سے ہی جو رسول بھی تھے وہ بھی مسیح کی ذات کو خدا کے برابر ثابت کرتے تھے۔ آمین۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے دانیل نبی کے صحیفے سے۔ پہلے ہم نے یشعیاہ میں سے بھی بات کی ہے لاسٹ ویک، اس سے پہلے ہم نے زبوروں میں سے بات کی ہے اور بھی کچھ حوالوں میں سے، لیکن یہ آج جو حوالہ ہے یہ دانیل 7 باب کا حوالہ ہے، اور وہاں پر ایک آدم ذات کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ وہ جو آدم ذات ہے نا وہ قدیم الایام تک پہنچایا گیا۔ یہ دانیل 7ویں باب میں پہلے جو ہے وہ قدیم الایام کا ذکر ہے، 9 آیت سے آگے کے تخت لگا ہے، اور وہ قدیم الایام کا ورڈ ادھر یوز ہوا ہے، لیکن وہ خدا کی بات ہی ہے کہ خدا کا وہاں پہ تخت لگا ہوا ہے اور عدالت ہوئی ہے اور کتابیں کھلی ہیں، اور اس کے بعد جو وہ دیکھتا ہے نا رویا ایک دم اس کا شفٹ ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ایک اور بھی شخص کو دیکھا ہے اور وہ آدم ذات کا سا ہے۔ دیکھیں میں پہلے حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ ادھر لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے۔ ہاں جی، کس کو؟ آدم ذات کو قدیم الایام کے پاس لے کر آئے۔ اور قدیم الایام ہم نے دیکھا ہے پچھلی آیتوں میں، جب آپ دیکھیں 9 سے آگے تو وہ خدا کی ذات کے بارے میں ہے۔ قدیم سے مراد ہی ہے کہ جو شروع سے ہے، جس کا ایکچولی جس سے ہر چیز شروع ہوتی ہے، قدیم الایام سے اس کا تعلق، اینشنٹ آف ڈیز لکھا ہے انگلش میں، ٹھیک ہے جی۔ سو وہ خدا کی ذات ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک آدم ذات کو اس کے حضور لے کر آئے ہیں، اور آگے دیکھیں لکھا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ لیں جی، یہاں پر سلطنت، حشمت اور مملکت کہتے ہیں اسے دے دی گئی ہے، وہی جو سب کچھ خدا کا ہے وہ اسے دے دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یہ دیکھیں دونوں ورڈ، لازوال اور ابدی سلطنت، جیسے یشعیاہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، ہے نا، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ابدی سلطنت، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لڑکے کی بات ہو رہی تھی، ایک لڑکا تولد ہوگا اور تمہیں ایک بیٹا بخشا جائے گا۔ سو یہاں پر بھی دیکھیں کہ آدم ذات ہی ہے، انسان ہی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ ابدی سلطنت ہوئے گی اس کی، اور قومیں اور سب امتیں اس کی جو ہے نا وہ خدمت گزاری کریں گی۔ تو یہ تو پکی بات ہے، یہ تو خدا کی ذات ہی ہے، جو سارا حشمت جلال کا جس کو سجدہ کرنا چاہیے وہ تو خدا کی ذات ہے۔ سو یہاں پر ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ٹرینٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہاں پر مسیح کی الوہیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم آدم ذات کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی ذات کا تو ہمیں پتہ ہے، خدا باپ کی ذات کو، لیکن یہ آدم ذات جو ہے یہ بالکل وہ اللہ ذات والی ہی بات ہے۔ اللہ زادہ کا بھی ذکر تھا نا، جب صدرک میثاق اور عبدالنجو تھے تو وہاں پر بھی سن آف گاڈ لکھا ہوا ہے کہ اللہ زادہ کی صورت تھی، تو وہ بھی آ گیا، اور یہاں پر بھی دانیل دیکھ رہا ہے کہ آدم ذات ہے۔ اچھا، اور اسی آدم ذات کا ایک اور آدم ذات کا کہہ لیں ذکر جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہے۔ ویسے آدم ذات کا ورڈ حزقیل نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور بھی خداوند نے اپنے نبیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن یہ جو آدم ذات ہے یہ دوسروں سے مختلف ہے۔ یہ رویا میں آسمان پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سارا کچھ اس کو ملا ہے، ہاں جی، اور یہ مسیح کی ذات کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے داؤد بادشاہ کہتے ہیں نا کہ میں تو اپنے مسیح کو، اپنے خداوند کو اپنے کوہ مقدس پہ بٹھا چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ آ میرے دہنے بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ سو یہ اسی ہی آدم ذات کی بات ہو رہی ہے کہ جو خدا کے ساتھ حصے دار، جو خدا کے ساتھ شراکت رکھتا ہے، وہ حشمت عظمت اس کو ویسے ہی ملتی ہے جیسے خدا کی ذات کو ملتی ہے۔ آمین۔ اور اب دیکھیں مکاشفہ میں کمال حوالہ ہے
मुकाशवा 1 बाब में उधर लिखा है, और उन चिरागदानों के बीच में आदम ज़ात सा एक शख्स था जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुआ था। उसका सर और बाल सफेद उनकी ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की माना थी। आगे भी लंबी चौड़ी तफसीर है, लेकिन ये है कौन? सुने आप, आगे जाके बयान करते हैं कि मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। सो ये यीशु मसीह है जो मुकाशवा की किताब अपने बंदों को लिखवा रहे हैं। ये खुदा का मुकाशवा यीशु मसीह के वसीला से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को हुआ था, यूहन्ना रसूल को हुआ था, सॉरी। ठीक है जी। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूं। देखें, ये भी बड़ा ठोस सबूत है कि वही जो कदीमुल अय्याम है, जो शुरू से ही है, जिससे हर चीज शुरू हो रही है, आगाज हो रही है। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अव्वल और आखिर हूं। तो वो जो इब्ने आदम है वो यही है, जो आदम ज़ात है वो यही है, यीशु मसीह की ज़ात है। मैं बताना ये चाह रहा हूं, इस हवाले से देखें क्लियर है बिल्कुल। लेकिन अब आप आ जाएं कि यीशु मसीह ने इसी ही हवाले के ऊपर यीशु मसीह को जो थे ना सजाए मौत हुई थी। जो फकी फरीसी थे ना, उन्होंने इसके ऊपर खुदा उनको कहा था कि इसने तो कुफर कह दिया। हाँ, सो जो सरदार काहिन था उसने खुदा उनसे पूछा, मरकस की अंजील में कहते हैं कि क्या तू सतूदा का बेटा मसीह है? तो यीशु मसीह ने कहा था कि हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को खुदा के दहने बैठे और बादलों के साथ आते देखोगे। आमीन। अच्छा, जैसे ही खुदावंद ने ये बात कही ना इब्ने आदम को और बादलों पर, तो दहने बैठे देखोगे, तो वो जो सरदार का हिंदा लिखा उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसने कहा कि अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही, क्या तुमने अपने मुंह से ये कुफर नहीं सुन लिया? तो उसने कहा कि इसने ब्लास्फेमी की, इसने अपने आप को खुदा के बराबर ठहराया, क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पे दानियल 7 बाब और उसका ये वाला हवाला कोट कर दिया था। ठीक है जी, 12 से 14 जो आगे दानियल 7, 13, 14 ये खुदा ने कोट किया था। और उन्होंने कहा कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं रही, और फिर उन्होंने उसको पकड़ के तो पैंतुस पिलातुस की अदालत में कर दिया कि ये सजाए मौत है कि इसको दी जाए, इसने ब्लास्फेमी की, क्योंकि खुद वो कर नहीं थे सकते, सजाए मौत दे नहीं थे सकते। तब रोमी था, कहने के ऊपर थे वो, दे हैड टू टेक हिम टू रोमन एम्पायर। अच्छा, लेकिन ये हवाला कोट किया है जब खुदावन ने, तो यानी कि यीशु मसीह ने अपने आप को डायरेक्टली बता दिया कि मैं इब्ने आदम, मैं ही हूं जिसके पास सारा कुछ इख्तियार है। और मुकाशवा में भी यही बताया। और यीशु मसीह एक देखें और बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी दलील, यीशु मसीह बारहा अपने आप को सन ऑफ मैन इब्ने आदम के तौर पर अपने रसूलों को, शागिर्दों को, और जितने थे ना उनके साथ तालीम पाते थे, भीड़ में जो लोग होते थे, अपनी तालीम में खुदावंद ये बहुत इस्तेमाल करते थे। एक खुदा का बेटा और एक सन ऑफ मैन, इब्ने आदम की भी इस्तिलाह खुदा ने बड़ी यूज किया। जैसे जब खुदा उनको पकड़वाया है तो खुदा कहते हैं कि यस्सु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है जी? फिर देखें लूका 21-23 में यही हवाला कि वो कुदरत के साथ कहते हैं अब तुम मुझे आते देखोगे। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। ये अभी सेकंड कमिंग की बात है। फिर देखे लिखा है, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? वो तब बातें कर रहे थे, तो खुदा कहते तुम ऐसी बातों पे, आम जमीनी बातों पे यकीन नहीं करते, जब मुझे ऊपर जाते देखोगे तब तुम्हारा क्या बनेगा? फिर देखिए एक और वाला लिखा है, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। अमाल 7:56। ये खुदावन ने नहीं, ये उसका है, स्टिफनस का है। वो जब उसको संसार कर रहे थे तब उसने कहा देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को बाप के दाहिनी देखता हूँ। वही जो दानियल ने देखा वही उसने भी देखा, और वो मसीह की गवाही दे रहा था। अच्छा जी, फिर देखें एक हवाला है कि लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। फिर लिखा है, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगी। और फिर खुदावंद कहते हैं कि इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है।
सो अब ये देखिए इब्ने आदम सब्बत का मालिक है, नजात देने आया, आते देखोगे ये इब्ने आदम वो नहीं है जो आम हम जैसे आदमजाद हैं, वैसे नहीं, ये वही आदमजाद है, वही इब्ने आदम है जिसका जिक्र, जिसको रोया दानियल की किताब में देखी गई है, दानियल ने देखी। आमीन जी। सो इससे देखें ये बड़ा ही ठोस सबूत है दानियल के सहीफे में से, यीशु मसीह अपने आप को उसके साथ जोड़ रहे हैं कि मैं एक्चुअली वो हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं सतूदा का बेटा मसीह हूँ जो उसके साथ इस शराकत रखता है, हशमत में, ममलकत में है, सारी बुजुर्गी, अजमत, जितना जलाल है वो सारे का सारा मुझे ही मिलना है, कौमों ने आके मेरी ही खिदमत करनी है। हालेलुया। तो जब हम ये कहते हैं कि मसीह खुदा के बराबर है तो उसके पीछे बहुत सारी ठोस दलीलें हैं, हवाले हैं, खुदा का कलाम है जो ये साबित करता है कि मसीह की ज़ात अक़दस जो थी वो खुदा की ज़ात का पर्त होती, वो खुदा का जलाल थी, उसके जलाल का इजहार था। जैसे लिखना है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये वही बाप का इकलौता है, आदमजाद है जो दानियल के सहीफे में। आमीन। आई होप कि आपने आज कोई नई बात ज़रूर सीखी होगी। सो अगर कोई आपको पसंद आई है बात तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर हो सके तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।